أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة
يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها
حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وكذلك أنزلناه حكما عربيا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المؤمنين والمؤمنات, chers sœurs, chers frères, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذا الدرس هو من موضوعات الساعة كما يقال. Nous allons traiter d'un thème aujourd'hui qui est de l'actualité, qui est d'actualité, un sujet qui concerne beaucoup de gens parmi nous et surtout la jeunesse et les jeunes. Et c'est un des sujets les plus traités aujourd'hui qui font beaucoup de polémiques, qui font couler beaucoup d'encre. Il suffit de jeter un coup d'œil sur le nombre d'articles et de revues et de livres écrits à propos de ce sujet. موضوع هذا اليوم هو موضوع من موضوعات عصرنا التي استدعت اهتمام كثير من المسلمين والباحثين والعلماء وغير المسلمين, وهو موضوع كذلك له علاقة بأمر يعد قوام الحياة وهو المال. Nous savons tous que les biens, ce qu'on appelle le mal, en arabe et en islam, le mal ce n'est pas l'argent, c'est les biens. L'argent ne fait qu'une partie de le mal. Quand on parle de le mal dans le Coran, ou bien dans le hadith, en islam, ça veut dire les biens. Le mal. Le bien, ça peut être de la marchandise, ça peut être de l'argent liquide, ça peut être des objets de valeur, ça peut être de l'immobilier, ça peut être des voitures, des moyens de transport, ça peut être du papier, ça peut être des livres, et même on va aujourd'hui jusqu'à, bien sûr basé sur des avis déjà des premiers siècles, même les droits, les droits on les considère comme un bien, c'est-à-dire droit d'auteur, droit d'édition, etc., pour les écrivains, pour les inventeurs, et ainsi de suite. فالمال بابه واسع والحديث عنه متشعب. فالمال كما يقول ابن عابدين المال ما تميل إليه الطباع, فالإنسان بطبعه يميل إلى المال, والمال قد يكون مادة أي عينا بتعبير الفقهاء, فهذا المكبر أمامي هذا مال, وهذا المكتب مال, وهذه أو هذا الوعاء والسقاء هذا مال, وهذه الساعة مال, وهذا اللباس الذي ألبسه مال, ووسائل النقل من سيارات وغيرها تعد من المال, والدور والبيوت هي من الأموال, والعقارات والأراضي هي من الأموال, فما كانت له قيمة وينتفع به يعد مالا. إذن نتحدث عن موضوع واسع, وزماننا تعقدت فيه أمور المال, ولا بد أن أتحدث في مقدمة ضرورية. عنوان هذا الدرس هو العملات
الرقمية في ميزان الفقه الإسلامي. Les crypto-monnaies حلال وحرام. وتعمدت أن أختار هذا العنوان بعد تقليب الأمور في الذهن لمدة. Je suis resté pendant un certain temps pour essayer de trouver un titre déjà convenable pour ce que je voudrais dire aux frères et aux sœurs. C'est pour ça qu'il y a plein de titres. Mais j'ai essayé de trouver ce qui convient au contexte, aux questions posées par les frères et les sœurs. Et d'ailleurs, quand j'ai dit en arabe al-umlat al-raqmiya, l'umla veut dire la devise ou la monnaie, l'umla, al-raqmiya numérique. On parle en français de la monnaie ou de la devise même virtuelle. Virtuelle. Et si on veut traduire les crypto-monnaies donc à la lettre, c'est l'umlat al-mushaffara. Crypté, mushaffara. Il y a un code. On sait que les crypto-monnaies sont basées sur un système très compliqué de codage. Au point où on parle de machines, donc d'ordinateurs qui consomment une énergie colossale qu'on ne peut pas imaginer. Donc il faut des États pour avoir cette quantité d'énergie et qui coûte cher. C'est pour ça que beaucoup de personnes et de sociétés qui veulent investir dans les crypto-monnaies vont en Chine. Parce que l'énergie est moins chère. Il faut beaucoup d'électricité pour les machines qui vont traiter des crypto-monnaies. On va voir comment ça fonctionne. Par après, pourquoi on a besoin de tant d'énergie. فالعملات الرقمية هي عملات وسآتي إلى تعريفها بالتفصيل. هي عملات ليست محسوسة. ليست كالدرهم والدينار والأورو. ليست محسوسة بأي معادن في الأصل وإنما هي أرقام. ليست كمثل هذه النقود. هذه معادن، هذه أعيان. On ne parle plus d'une matière, de monnaie sous forme de métal. On parle de chiffres, de numéros, de codes. Il n'y a rien dans la réalité. Que des chiffres, que des codes. Donc, c'est tout un autre monde. C'est pour ça que les personnes qui ont écrit des commentaires déjà sur le lien de la page, بعض الإخوة وأشكرهم, je les remercie, barakallahu fihim, peu importe leurs avis, peu importe ils sont pour ou contre, mais c'est très enrichissant d'entendre les sœurs et les frères dire leurs avis et partager leurs idées pour rectifier certaines choses. Peut-être ils ont des idées, des conceptions qui ne sont pas correctes. بعض الإخوة أو الأخوات وضعوا تعليقات وتغريدات يبينون فيها أو يعربون فيها عن آرائهم فيما يتعلق بهذه العملة الرقمية أو الافتراضية. افتراضية veut dire virtuelle. En arabe on dit افتراضية, virtuelle. فمما قرأت من هذه الآراء أحد المعلقين كتب, il dit bien sûr c'est haram. يعني هذا في رأس تعليقه. Donc la première phrase qu'il a écrite, ce frère, je pense que c'est un frère, il dit bien sûr que c'est haram. قال haram العملة الافتراضية. Et je respecte son avis, il n'y a aucun problème, et je le remercie même. ثم يقول بأن العملة التي هي حلال 100% هكذا عبر هي التي جاءت بها السنة وهي الدرهم والدينار. Il dit que l'argent halal à 100%, c'est le dinar et le dirham. Donc je remercie la personne qui a mis ce commentaire. Mais là, ça ne fait que confirmer ce que je suis en train de dire, que c'est un sujet qui est flou et qui est très très vaste. هذا يدل على أن الأمر غامض لكثير من الناس. À quelques mètres avant de rentrer à la mosquée, un frère qui est peut-être maintenant en train de suivre, juste un voisin de la mosquée qui m'a dit la même chose. Il m'a dit les gens sont un peu perdus, ne savent pas ce que c'est halal, est-ce que c'est haram. Je remercie notre voisin de la mosquée aussi. فهذه بعض الآراء التي تبين حاجة الناس إلى معرفة هذا الأمر. ولكن كمقدمة
il y a une introduction qui est nécessaire. Et j'ai fait exprès de dire la première partie. معنى أن هذا الموضوع لا يمكن أن يتحدث عنه في درس واحد. Traiter d'un sujet très compliqué, très vaste, en une seule séance, c'est vraiment faire un résumé qui ne va pas donner suffisamment de clarification aux gens. يعني من أراد أن يتحدث في هذا الموضوع في درس واحد يمكن حتى في 10 دقائق. Je peux en parler en 10 minutes. Mais ça sera une petite partie de gens qui partagent maintenant cette séance qui vont comprendre. لأنه إذا تحدثت باختصار وبإيجاز في الموضوع مباشرة فقلة من الناس سيفهم ما يقال في الموضوع، بمعنى أنه لا بد أن تكون له قاعدة فقهية ومعلومات فقهية ودراية بالفقه وبالمعاملات المالية، هذا يفهم مباشرة، لأن المسألة تحتاج إلى تقديم وإلى قواعد. Parce que il faut une terminologie, il faut des règles, il faut une vision globale des transactions financières en islam. Quelles sont les règles qui régissent tout ce qui est financier en islam, la finance islamique. فلذلك الحديث عنه بإيجاز واختصار إنما يكون لفئة من الناس لها دراية بالفقه وبفقه المعاملات المالية وبمصطلحات فقه المعاملات المالية. أما عموم المسلمين وأنا أقصد أن تصل هذه الكلمة إلى عموم الناس. Je veux partager donc ces séances avec tout le monde. Avec tout le monde. Il y a un maximum de personnes qui comprennent ce qui se passe. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui concerne chaque musulman et chaque musulman. الحلال والحرام أمر لابد لكل من يدخل في باب المعاملات المالية أن يعرف حكم الشرع فيها. Ça c'est important. الأمر الآخر هو من العنوان. J'ai fait un titre, j'ai donné un titre sous forme de question. حلال وحرام. لماذا؟ لأنه موضوع جديد. C'est un sujet qui est encore tout frais. وأقوال الفقهاء والعلماء فيه إلى هذه الساعة لا زالت لا أقول متناقضة أو متضاربة، وإنما هي اجتهادات لا زالت تحتاج إلى دراسة معمقة. Parce qu'il y a des avis que je citerai par après des grands savants et spécialisés dans le domaine de la finance en général et de la finance islamique en particulier, qui ont des avis différents. والأهم في هذا هو أن نعرف لماذا اختلفوا. فإذا عرفنا هذا سهل علينا أن نختار. Si on comprend pourquoi il y a divergence au sujet des crypto-monnaies, il est facile par après de faire son choix en étant tranquille. Parce qu'on a des arguments solides. وكذلك بالعربية العنوان هو العملات الرقمية في ميزان، لم أقل في ميزان الشرع، قلت في ميزان الفقه الإسلامي. J'ai pas dit à l'ombre du Coran et de la Sunna, parce que c'est un sujet qui n'est pas cité ni dans le Coran ni dans la Sunna, donc il faut l'ijtihad. Il faut le traiter d'après les règles, d'après les textes, d'après les sens généraux des textes, d'après la déduction, d'après l'interprétation, d'après l'analogie. Donc il faut se référer non pas au texte explicite, parce qu'il n'y a pas de texte explicite à ce sujet. فإذن لو أنني اخترت العنوان التالي العملات الرقمية في ميزان الشرع قد يظن الإنسان أن الأمر قد حسم. هناك آيات صريحة في أنها حلال أو حرام، أو أحاديث قاطعة في أنها حلال أو حرام، والأمر ليس كذلك. فإن هي تخضع لأنها نازلة. C'est ce qu'on appelle en arabe dans la terminologie juridique nawazil, pluriel de nazila. Nawazil, c'est nouvelles questions, les nouvelles problématiques qui n'ont pas été traitées auparavant. فالمسائل الجديدة التي تسمى بالنوازل. Et juste à titre de rappel, قد تميز فقه الغرب الإسلامي في تاريخنا. ما يسمى بالغرب الإسلامي donc le nord de l'Afrique et l'Andalousie. الأندلس والمغرب الكبير تميز بمدارسة النوازل. Ils ont connu ce qu'on appelle nawazil le long des siècles, puisque c'était des sociétés
très diversifiée, notamment en Andalousie. فلذلك وجدنا الفقه المالكي. La jurisprudence malikite, elle est à la tête des écoles juridiques par rapport à tout ce qui est transactions financières. وهذه حقيقة أنقلها إليكم من قبل علماء وفقهاء وإمة مجتهدين ليسوا مالكية. Ce témoignage, donc ça c'est important de le savoir, quand on parle des transactions financières, l'école malikite est reconnue par les érudits des écoles non malikites comme étant la meilleure, la plus forte dans ce qui est transactions, en général et transactions financières en particulier. ولذلك شهد ابن تيمية رحمه الله تعالى. ابن تيمية حنبلي. Il est حنبلي. كما جاء في فتاويه dans son encyclopédie des fatwas des décrets religieux. ذكر أن مذهب أهل المدينة مذهب مالك أصح المذاهب الإسلامية في الأصول والفروع. Il dit dans les fondements de la religion, c'est-à-dire dans les principes et dans les sujets de détail dans la religion, il dit le plus fort et le plus authentique, c'est l'école de l'imam Malik, qui est l'école de Ahl al-Madina. ثم ذهب إلى أبعد من ذلك. Il cite explicitement في باب البيوع والمعاملات المالية يقول هذا أصح المذاهب. C'est l'école la plus authentique dans le domaine des transactions financières. وسنعرف لماذا قال هذا الكلام. وقال نحوه طبعا له كلام طويل في الدفاع عن مذهب مالك رحمه الله وخاصة في المعاملات المالية. وأقول هذا لشبابنا الذين يعني قد يظنون أنه إذا ذكر المالكية ذكرت المسائل بغير أدلة كما قد يظن بعض الشباب. Des jeunes pensent que quand on parle de l'imam Malik et de l'école malikite, ou bien de l'école même de Shafi'i, etc., qu'il n'y a pas de preuve dans le Coran et dans le Sunna. وهذا من أبطل الباطل. C'est quelque chose vraiment d'erroné, quelque chose qui exprime un peu la méconnaissance, pour ne pas utiliser d'autres mots. La méconnaissance vis-à-vis de la jurisprudence musulmane et des écoles. وكيف وقد شهد الأعلام كابن تيمية يقول عن الإمام مالك وعن فقهه بأنه فقه سعيد بن المسيب في المعاملات المالية. Il dit que l'imam Malik a hérité dans la jurisprudence musulmane par rapport aux transactions financières, il a hérité de Saïd bin al-Musayyib, imam al-tabi'in. وكان يقال dit وكان يقال إن سعيد بن المسيب أعلم الناس بالبيوع. Le plus calé, le plus fort dans le domaine des transactions financières, eh bien, à l'époque de Tabi'in, donc les élèves de Sahaba, ce fut Saïd ibn al-Musayyib, dont va hériter l'imam Malik. وهو وارث فقه عمر. Saïd, c'est l'héritier de la jurisprudence de Omar, رضي الله عنه. فحينما نتحدث عن فقه مالك, là, donc j'encadre, je parle notamment des transactions financières. On parle de la jurisprudence de Médine. هو فقه أهل المدينة. وهو فقه الفقهاء السبعة. Médine était connue par 7 grands érudits qui ont hérité la science qui avait des 10 000 compagnons qui sont enterrés à Médine, qui sont les héritiers du savoir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. الذين ورثوا علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من علمه هم صحابته وأكثرهم كان في المدينة دفن بالبقيع تقريبا 10,000 صحابي. والذين تميزوا من التابعين في الفقه والفتوى هم الفقهاء السبعة وهم أبناء الصحابة. القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق, le petit-fils de Abu Bakr al-Siddiq, al-Qasim. Il fait partie des 7. Urwa ibn Zubayr. Zubayr, c'est un sahabi. Urwa, c'est le fils d'un sahabi. C'est le neveu de Aïcha, radiyallahu anha. Et c'est le petit-fils de Abu Bakr al-Siddiq. Parce que Zubayr, c'est le mari de Asma, la fille de Abu Bakr al-Siddiq. Wa Kharijat ibn Zayd. Zayd, c'est Zayd ibn Thabit, qui a rassemblé le Coran al-Karim. Wa Saïd ibn al-Musayyib, dont j'ai parlé, son grand-père était un sahabi. Wa Sulayman ibn Yasar. Wa Ubaydullah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud.
وسالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. نتحدث عن ورثة علم أهل المدينة. Tout cela est à Médine. Et ce sont des professeurs directs de l'imam Malik ou indirects. Et même la science de Ibn Omar. Ibn Omar, علمه أخذ منه جزءا كبيرا نافع. On entend souvent d'après Malik, d'après Nafi', d'après Ibn Omar. Donc, entre Ibn Omar, Sahabi et Malik, il y a une personne. بين ابن عمر وبين الصحابي عبد الله بن عمر أحد الفقهاء الكبار رجل واحد وهو نافع. ويقول العلماء ومنهم ابن تيمية والذهبي. الذهبي n'était pas مالكي، le grand historien محدث فقيه. ويشهد نافع l'élève du الصحابي قال كانت لمالك حلقة أكثر من حلقة نافع. Les gens qui assistaient au cours aux conférences de l'imam Malik étaient plus nombreux que celles de Nafi', son professeur. وأخذ العلم عن ربيعة professeur de Malik الذي أخذ عن سعيد بن المسيب. وكان شيوخ مالك يأخذون العلم عنه. Ces professeurs venaient assister. شيوخه يجلسون في حلقته ويأخذون عنه العلم. والله حفظ علم الحجاز بمالك وبابن عيينة كما قال العلماء. Je dois dire pourquoi, parce qu'on va voir pourquoi par après j'ai insisté sur ce que je suis en train de dire, parce que c'est l'école qui va résoudre beaucoup de problèmes d'actualité. لأن أصول مالك تحل لنا مشكلات كثيرة من النوازل. لماذا؟ لأن الأصول يعني الأدلة الإجمالية التي يعتمدها مالك هي أكثر المذاهب توسعا بلا منازع. يعني si on se réfère aux preuves utilisées par les grands savants comme Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmed, Malik, Layth, Al-Awza'i, Al-Thawri, etc. Chacun il a des références. On lui pose une question, il va se référer Coran, Sunna, puis l'Ijma', le consensus, puis le Qiyas, puis la vie d'un sahabi, puis les lois des anciens prophètes, puis l'usage, etc. L'imam Malik, par rapport aux références, on va jusqu'à une vingtaine de références. المذاهب الفقهية إذا سئل أبو حنيفة أو الشافعي أو أحمد أو غيرهم فيجيب من القرآن، فإن لم يجد ففي السنة، فإن لم يجد ففي الإجماع، فإن لم يجد ففي القياس، فإن لم يجد فيرجع إلى قول الصحابي، فإن لم يجد فيأتي الخلاف حينئذ. اللي عنده 6 ديال الأدلة الإجمالية، اللي عنده أقل، اللي عنده شوية أكثر. مالك وصلوها العلماء حتى 20 أدلة، هو أوسع. Donc les références pour répondre à une question dans l'école malétique, c'est la plus riche. العرف, la coutume, est une base essentielle dans l'école malétique. La coutume quand il n'y a pas de texte. On se réfère à quoi? À la coutume, c'est-à-dire à la pratique courante. Et notamment dans les transactions financières. وخاصة في المعاملات المالية نحتاج إلى أعراف الناس. كمثال, je suis là en train de donner une introduction que je vais cibler dans quelques instants, Inch'Allah, pour voir encore plus clair. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même les écoles le disent, يعني الفقهاء رحمهم الله منهم من لا يرى أن البيع عقد البيع يصح إلا بالقول. Ils disent qu'il faut une formule pour déclarer qu'un contrat de vente ou d'achat est correct. C'est-à-dire, tu dis, j'ai vendu, l'autre il dit, j'ai acheté. Bi'tu, shtaraytu. L'imam Malik, l'école Malik, il dit non. Il dit, il y a ce qu'on appelle bay' al-mu'atat. Al-mu'atat. Ce qui, les gens ont dans leur coutume, des fois, de venir déposer l'argent, prendre la marchandise et partir. Sans parler. Comme on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a même un distributeur. المعاطاة يعني اعطيني نعطيك بلا ما تهضر بلا ما تتكلم. بيع المعاطاة. Et ils ont dit que tout ce qui est pratiqué par les gens dans leur vente, dans leur commerce, dans leur négoce, eh bien, est accepté. Du moment qu'il ne contredit pas un texte ou bien un consensus. ما لم يخالف نصا أو إجماعا فهو صحيح. هذه أعراف
والأصل فيها الإباحة. Parce que le principe de base dans tout ce qui est coutume, à la base, c'est halal, c'est autorisé. Et on va voir que c'est la même règle dans les transactions financières. شوف هذه القاعدة العظيمة في الفقه الإسلامي chez la majorité de العلماء الجمهور. الأصل في العقود الصحة. قالوا العقود كلها tous les contrats sont acceptés en islam. كلها أي عقد ليزينغ وكذا كلها صحيحة إلا sauf s'il y a 1, 2, 3, 4, 5 dont je vais parler par après, Inch'Allah. Donc regardez, le cercle de halal, il est vraiment très très vaste. Ce qui est interdit, c'est des points bien déterminés. فالمباح واسع في باب المعاملات المالية. علاش؟ لأن الله تعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. Allah dit tout ce qu'il a créé sur terre, c'est pour vous, pour l'utiliser. Ils ont dit donc c'est la règle. هي الأصل. Alors pour déclarer que c'est haram, c'est pas facile. Donc c'est pour répondre au frère qui a dit haram à 100%. Déjà le titre. Là, c'est pas comme ça qu'on agit. Dans le fiqh, dans la jurisprudence musulmane, ce n'est pas comme ça. C'est le monde à l'envers. الفقه الإسلامي يقول الأصل في المعاملات المالية الإباحة والحل. Et à la base, toute transaction financière est halal. Jusqu'à prouver le contraire. حتى يثبت العكس بدليل صحيح صريح. Une preuve correcte, authentique et claire. واضحة. ديك الساعة تحرم. ما عندك دليل. Ce qui veut dire que pour déclarer un contrat halal, j'ai pas besoin de preuves. Pour le déclarer haram, j'ai besoin de preuves. إذن ينبني على هذه القاعدة التي سأرجع إليها أن من جاءك بعقد جديد أو بمعاملة مالية جديدة، إجارة، un louage, une location, بيع، une vente، رهن، un gage، إلى آخره، جاءك ولم يظهر فيه للعارف بالفقه شيء مما نهى عنه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة، فيقول هذا حلال. Il ne trouve pas les points qui entachent le contrat de vente, il n'a pas besoin de dalil. Il dit il n'y a pas de riba par exemple, il n'y a pas d'usure, il n'y a pas de riba. Il n'y a pas de fraude, ليس فيها غش، ليس فيها riba، ليس فيها ظلم, il n'y a pas d'injustice dans le contrat. Il n'y a pas d'arnaque dans le contrat. فيبحث عن أشياء, on cherche des choses dont j'expliquerai en détail, Inch'Allah, avec des exemples. فيبحث عن هذه الأمور. Il dit attention, est-ce qu'il y a d'injustice, une arnaque, une fraude, il y a de l'usure, riba, il y a des choses qui ne sont pas claires, le jahala, inconnu, qui va provoquer par après un conflit. Ça veut dire qu'on ne connaît pas le prix, on ne connaît pas les caractéristiques du marchandise, etc. Aujourd'hui, toutes les sociétés, toutes les entreprises, quand ils nous présentent un objet, une marchandise, ils te donnent toutes les caractéristiques. احنا كنشوفوا بأن أي شركة أو أي بائع اللي هو محترم ومعقول، يعني معقول هذا التعبير ديالنا الدارجي، وإنما معتبر، يضع لك صفات السلعة، لونها وشكلها وعمرها ومتى صنعت إلى آخره، كل هذه هذا الوصف معنى أنها معلومة. قبل هذا كانوا كيقولوا خصك تشوفها بعينك، faut la voir, mais aujourd'hui on n'a pas besoin si on l'a décrit convenablement et correctement. فإذا وصفت وصفا صحيحا موافقا لحقيقتها فهذا يكفي، هذا يكفي. لكن لو كان فيها جهالة، mais s'il y a des choses inconnues, l'islam dit non, haram, لا يجوز. Tu dis je te vends une voiture indéfinie، نبيعك واحد الطوموبيل كيف دايرة، المهم واحد الطوموبيل، لا يجوز، لا يجوز. ما لونها وما نوعها إلى آخره مما يؤثر في الثمن. Donc là je suis en train d'aller étape par étape. Pour déclarer une transaction financière haram, il faut une preuve. Il n'y a pas de preuve, elle est halal, on n'a pas besoin de preuve. أعيد فأقول ما من معاملة مالية إلا وأصلها أنها مباحة حلال ولا نحتاج إلا دليل، ومن حرمها فعليه بالدليل، فإن لم يجد دليلا فهي على أصل الإباحة. شوف ساعات الفقه الإسلامي. ثم قول الأخ الكريم
لأن حلال 100% هذا ليس تعبيرا فقهيا. Dans la jurisprudence musulmane, on n'utilise pas les termes 100% des pourcentages. Ce n'est pas la concentration de parfum ou bien d'alcool ou bien pour dire un pourcentage. Ça, c'est pas une terminologie juridique. On ne parle pas comme ça dans la jurisprudence musulmane. أرجو أن يكون هذا الأمر واضحا. إذن, là, je parle de la fiqh islamique. Donc, c'est un sujet de l'ijtihad. Comme beaucoup de choses dans le domaine des transactions financières. هذه حركة الحياة في الفقه الإسلامي. أقول أمرا آخر. Encore une chose. Donc, je parlais de l'école de l'imam Malik. Par rapport aux transactions financières, حتى قال العلماء بعد مات كبار الفقهاء, les grands juristes, les érudits de la jurisprudence musulmane, quand ils sont décédés, لما توفي ذهب يعني الأوزاعي والليث بن سعد وسفيان الثوري, يعني des grands érudits, قال لم يبق في الأرض أعلم من مالك. Les gens, Ibn Taymiyyah, il parle, les savants disaient qu'il n'y a pas plus savant que l'imam Malik. وقد قصده الملوك والزهاد والمفسرون والفقهاء والمحدثون وعوام المسلمين. Tout le monde venait à Médine de toutes les catégories du monde musulman. Les chefs d'État, les juristes, les exégètes du Coran, les savants de la tradition musulmane, etc. etc. يأتون إلى مالك. علاش؟ لصحة أصوله. Pourquoi? Parce que l'imam Malik, il était un des plus forts érudits attachés à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux avis de Sahaba et Tabi'in. Un des plus forts. Et ces expressions dans le Muwatta, dans le livre numéro 1, qui va tracer le chemin de la méthodologie d'écrire les ouvrages de l'ilm, l'imam al-Bukhari, à tous les savants par après. L'imam Malik هو الذي فتح الباب لمنهجية تصنيف الكتب بعناوين avec des titres et des chapitres, etc. وقد أخذ منه الإمام البخاري هذا. الإمام مالك رحمه الله. فالإمام مالك في الموطأ on lit. يقول, on lui pose une question, il répond. يقول je déteste, je déconseille, أكره. علاش؟ يقول هذا الأمر المجمع عليه عندنا. Il est chez nous, à Médine. Il fait consensus. Pas de tous les musulmans sur terre. Il dit Médine. Medina. ماذا؟ Parce que c'est l'héritage du Sahaba et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque de l'imam Malik. ويقول هذا الذي عليه العمل في بلدنا. Chez nous ici, c'est la pratique courante. Là, quand il dit la pratique courante, je vois ce que font les gens. Mes professeurs, ce sont les fils de Sahaba. Si tout le monde fait une pratique à Médine, c'est l'héritage de Sahaba. Et on ne peut pas imaginer une seconde que tous les Sahaba de Médine ont fait une innovation. لا يمكن أن يتصور مسلم عاقل أن الصحابة وهم ألوف في المدينة ابتدعوا في الدين وتركوا البدع لتلامذتهم الذين هم شيوخ مالك. لكن مالك il est très attaché. Il dit هذا الذي عليه الأمر القديم. L'ancien pratique. C'est quoi? À l'époque Abu Bakr, Omar, Uthman, قبل مقتل عثمان. يرتبط. Et en même temps, l'imam Malik, c'est ce qui a fait de lui le noyau de la jurisprudence musulmane et un des piliers essentiels de tout l'héritage du droit musulman. C'est qu'il a su combiner et l'héritage et l'effort intellectuel. جمع بين الارتباط الشديد بالنص وبالآثار وبالسنة النبوية وكذلك بالاستنباط بالعقل والاجتهاد والقياس. جمع بين هذا. Et là, on va voir. Donc ça, c'est... Il faut en parler, comme j'ai dit, parce qu'on va revenir quand on va parler de la crypto-monnaie. لأن الحديث عن المعاملات المالية وخاصة هذه المعاملات الرقمية على أي أصل اعتمد من قال بحلها. Ce qu'on appelle dans les étapes, avant de répondre à une question dans le fiqh, on dit tout d'abord, il faut avoir une conception claire de la chose. لابد من تصور صحيح. يعني ما هي العملات الرقمية? C'est quoi la crypto-monnaie?
D'abord, il faut la définir. Si je n'ai pas une vision claire de la question, la réponse ne sera pas claire non plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les gens disent halal, haram, ils ne savent pas de quoi ils parlent. S'ils connaissent c'est quoi la crypto-monnaie, mais ils ne connaissent pas les règles de la jurisprudence musulmane dans les transactions financières. فإذا التصور الصحيح لا بد منه. ثم عندنا بعد أن نتصور المسألة عندنا ما يسمى بالتكييف الفقهي. معنى هذه المسألة الجديدة تدخل تحت أي قاعدة في الشرع أو تحت أي أصل تحت أي حديث تحت أي آية. L'adaptation de la nouvelle question par rapport au texte, par rapport aux règles. Je parle de la crypto-monnaie. Ça veut dire qu'il n'y a pas de monnaie réelle. Je vais la classer dans quelle règle des transactions financières? Il y a des milliers de règles. Dans quelles règles? 5 plus grandes règles. Sous quelles règles? Sous quels hadiths? Qui sont des centaines de hadiths par rapport à tout ce qui est financier. Quels versets? Des dizaines et dizaines et dizaines de versets qui parlent de la finance. Moi, je te vends quelque chose qui n'existe pas. C'est juste des chiffres. Ah, s'il n'y a pas de courant électrique sur Terre, salam alaikum wa rahmatullah. On ne sait même pas à qui on a affaire derrière la machine. Et on voit aujourd'hui le nombre d'articles, des gens qui sont désespérés, qui ont perdu des millions, comme j'ai vu des articles il y a 2-3 jours. أنتم تعلمون بأن الآن يكفي أن يكتب رجل عبارة واحدة حتى تسقط أسواق هذه العملة. Monsieur Elon Musk, il suffit qu'il a écrit juste une phrase sur Twitter, une petite phrase. Il dit, moi, je n'accepterai pas la crypto-monnaie dans ma société pour acheter des produits de ma société Tesla. قال لهم أنا إذا تخلصوني بهذا العملة الرقمية ما نقبلهاش إذا تشيلوا من عندي. Le marché s'est écroulé. Une phrase. Après, il s'est rattrapé par après. ثم صعد وارتفع السوق. يعني là, je donne des flashs avant de rentrer dans ce qui est solide. لتعلموا أنه لا يمكن للإسلام ولا لعاقل أن يقبل بهذا. Avant de parler de la crypto-monnaie en elle-même, je parle déjà des alentours. L'islam ne veut pas accepter ce genre de pratique. جاء الإسلام لحفظ أموال العباد. L'islam, un des objectifs principaux, ce qu'on appelle le maqasid, les finalités, il y a 5, les plus grandes finalités, حفظ النفس, يعني الحياة, la préservation de la vie, la préservation de la foi d'abord, puis de la vie, et des biens, de la raison, et de la descendance, et de la dignité, bien sûr. يعني حفظ الدين هذا من مقاصد الشرع. حفظ النفس أي حفظ الحياة. وحفظ الأموال حفظ العقل حفظ النسل. Donc tous les textes du Coran et du Hadith. Donc ça c'est important. هذا أمر لا بد من حفظه. Donc ça a mémorisé. كل آيات القرآن وكل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءت لحفظ هذه الأمور الخمسة. الآيات, les versets vont dans le sens de préserver ta foi, ta religion. Tout. Les règles et les lois sont faites pour protéger ta foi et ta religion. لأن من خسر دينه خسر الآخرة. حفظ النفس, la vie, la préservation de la vie. ومن قتل نفس وكتبنا ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Sauver une vie, c'est comme si tu avais sauvé toutes les vies du monde. حفظ النفس. ولذلك حرم الله تعالى القتل وحرم الانتحار, interdiction de se suicider, de tuer les autres, etc., etc. فمن هذه المقاصد la préservation des biens, حفظ الأموال. Donc on a, le Coran va dans le sens de préserver les biens. حرم السرقة والغش والربا وحرم التدليس, donc il a interdit la fraude, il a interdit le vol, il a interdit l'usure, etc. لماذا؟ حفظا للمال. حفظا للمال. إذن لابد أن نستحضر هذا. فلا يمكن كما هو الآن, je parle pas de la crypto-monnaie, je parle de la pratique des gens.
استعمال الناس الآن للعملات الرقمية كما يفعلون لا يمكن أن يقبلها الإسلام هكذا كما هي، لا يمكن. ولا يمكن لفقيه عاقل أن يقول بأنها جائزة كما هي بدون شروط. Ne pas mettre des conditions claires et solides. Il n'y a pas un juriste musulman qui est saint d'esprit qui va dire que c'est autorisé. تنزل الملايين ب5 دقائق مشى كل شيء تخرب البلاد والعباد. Ça peut détruire des États لأنها قد تدمر دولا كاملة ويصبح الناس بين لحظة وأخرى في فوضى وفي فقر مدقع. Un État peut s'écrouler en quelques secondes. Si on ouvre cette pratique sans condition. ونحن نتذكر les pays asiatiques les plus forts économiquement il y a quelques années حينما وقع تلاعب la spéculation, qu'est-ce qu'elle a fait le Thaïlande, le Vietnam, la Thaïlande, le Vietnam, l'Indonésie, etc. الذي نجا ماليزيا parce qu'elle avait un système de loi un peu solide qui protégeait donc tout ce qui est mouvement financier. وإلا راه كانت تخربت يعني دول بسبب ما يسمونه بالمضاربات، ولكن في الشرع هذا مصطلح ما عنده علاقة بالمضاربة بالمصطلح الشرعي. المضاربة في الشرع هي شركة بين واحد كيدير الفلوس وواحد كيخدم، هذه هي المضاربة باختصار. parce que المضاربة la spéculation aujourd'hui on utilise le terme المضاربة comme traduction de la spéculation. Dans la jurisprudence musulmane, le mudaraba, c'est pas ça. Le mudaraba, c'est une société, une entreprise, entre deux parties, une partie qui investit l'argent et l'autre, elle travaille. C'est ça. Et puis on partage le bénéfice. ويفرقون يقسمون الأرباح. هي المضاربة في شرعنا وفي فقهنا. القراض كما يسميه المالكية. فإذا, donc quand on parle de حفظ المال, il faut le mettre devant ses yeux quand on parle de la crypto-monnaie. من سيحفظ لك مالك? Qui va préserver tes biens? أين الدول التي تضمن لك؟ أين المصارف المركزية? On parle, c'est pour ça que pour la monnaie que nous avons aujourd'hui, hein, et aussi pour répondre à la question du frère qui dit que la seule monnaie qui est vraie, la sunna, c'est le dinar ou le dirham. Les ulama ne disent pas ça. Les ulama de sunna ne disent pas ça. لأن هنا لابد أن نعرف تطور المعاملات المالية, l'évolution des transactions financières. On doit le comprendre aussi. Et je reviendrai sur ce point. Dans les États, en Belgique, en France, au Maroc, en Algérie, aux États-Unis, en Chine, au Canada, partout dans le monde, l'État intervient pour protéger et pour préserver la monnaie. تتدخل الدولة لحفظ قيمة القدس, parce que s'il n'y a pas un État derrière qui va mettre des lois et des garanties pour protéger les biens des gens, eh bien il suffit de quelqu'un qui a une mauvaise foi, qui va te tendre un piège et prendre tes milliards et tes millions en une seconde, et il est parti, évaporé dans la nature. واحد غادي يصيدك تنزل الملايين ديالك وملاير ويغلق الماشينه والسلام عليكم ورحمه الله ويخرب لك بيتك. فتتدخل الدوله لابد. Les banques centrales, elles sont faites pour ça aussi. لتحافظ على قيمة النقود. Mais ça, c'est pas de l'or, ni de l'argent, ni dinar, ni dirham. Et pourtant, le monde entier l'utilise. إذن هنا تذكروا هذا. Je récapitule. ساعة الفقه الإسلامي. La jurisprudence musulmane, elle est très très riche et très vaste. Elle répond à toutes les questions. واحد. الفقه الإسلامي قادر على أن يجيب عن جميع النوازل. الأمر الثاني, هذه النازلة la crypto-monnaie, elle est nouvelle, هي نازلة جديدة, فلا يستعجل الإخوة والأخوات في قول فيها. Donc ne pas être emporté par les sentiments des fois pour dire حلال وحرام. بالله عليكم, on comprend d'abord qu'est-ce qui se passe. الأمر الثالث, أصول مالك هي أقوى في الإجابة عن هذه المسائل بشهادة الذهبي وابن تيمية والشيخ بن عثيمين رحمهم الله جميعا, qui ne sont pas des savants malikites, qui disent que c'est l'école de l'imam Malik qui est la plus forte dans le domaine des transactions financières. الأمر الرابع, لابد من استحضار حفظ المال في الشريعة الإسلامية. La préservation de l'argent et des biens, c'est une finalité principale en islam. On ne peut pas jouer avec les biens des autres. Laisser le marché ouvert et le champ ouvert à n'importe qui faire n'importe quoi pour détruire des économies et des États et la vie des gens.
والمال عصب الحياة كما يقال. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran Karim et attire notre attention pour nous dire que l'argent et les biens représentent un pilier dans l'évolution le développement de la vie des êtres humains. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما أو قياما. قياما أصلها قوامة، قام يقوم بالواو، لكن الكسرة تناسبها الياء، مثل صوام وصيام. Donc l'argent, c'est un pilier pour développer, pour évoluer, pour répondre aux besoins des citoyens. كيف تجيب الدولة أو كيف تحقق الدولة مصالح العباد بدون مال؟ تبني المستشفيات وتبني الطرقات وتبني المدارس والجامعات وتبني المعاهد وتنشئ المباني. L'État construit des logements, construit des routes, des ponts, des hôpitaux, des écoles, des universités, des laboratoires, etc. S'il n'y a pas d'argent, il va faire comment? Donc on ne peut pas laisser faire n'importe quoi, ouais, du moment parce que je gagne derrière des millions. Mais tu peux en perdre des milliards. فلذلك لابد من استحضار هذا الحفظ. Je répète, حفظ المال, parce que le problème n'est pas dans la crypto-monnaie. On va voir pourquoi. Les conditions. Est-ce qu'il y a des conditions solides aujourd'hui, des règles et des lois? Il n'y a pas. Dans la plupart des pays au monde. Certains commencent à l'adopter. Mais dans l'avenir, il y aura. في المستقبل القريب دول كبرى ستدخل. D'ailleurs, la Chine est en train de préparer ses lois, etc., de réglementer. Elle a refusé. Elle a refusé. Elle a interdit pour le moment d'utiliser la crypto-monnaie. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle peut être détruite. الصين منعت حتى تنشئ عملتها الرقمية الخاصة بها بقوانين. Elle va donc produire sa propre crypto-monnaie avec des lois et des règles pour pouvoir protéger ses citoyens et son économie. وكذلك تفعل دول أخرى. Donc il y a un marché parce que la crypto-monnaie c'est des milliers aujourd'hui. ما كاينش غير البيتكوين. هي آلاف بالآلاف. C'est des milliers. Vous imaginez si on ouvre aujourd'hui on dit ouais c'est halal, faites ce que vous voulez. À l'échelle individuelle, peut-être on ne voit pas la gravité. Mais quand ça détruit des États, لا يمكن أن يقبل الشرع بهذا. لابد من شروط. ما هي هذه الشروط؟ on verra ça plus tard. إن هذه مراحل في مقدمة هذا الموضوع. ثم مسألة أخرى. موضوع المالية، qu'on appelle la finance islamique، المالية الإسلامية. يعني هذا مصطلح معاصر ولا حرج، كيف يقولوا لا مشاحة في الاصطلاح. الحديث في المعاملات المالية ليس أمرا سهلا. Ce n'est pas facile de traiter des questions financières en islam dans la jurisprudence musulmane. ليس أمرا سهلا. بعض الناس كيظن c'est حرام 100%. ليس بهذا الأمر الهين. C'est très délicat. C'est très délicat. Je peux vous donner des dizaines de contrats aujourd'hui que vous allez lire de A à Z en français et vous allez voir que l'apparence dit comme quoi il n'y a aucun problème, aucun souci dans le contrat. Et pourtant, il y a des choses qui ne sont pas halal. عقود كثيرة. Je les lu depuis des années. Je vois, il y a un problème. Mais tu donnes, mais bien, c'est écrit 0%, etc. Bien, voilà. ماشي أمر سهل. نقول لكم، je veux dire aux frères et aux sœurs. عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب فقيه. فقيه مجتهد. C'est lui qui a établi les bases de l'administration, de la gestion de tout un État. عمر بن الخطاب الذي أسس لإدارة دولة منظمة bien organisée بمؤسساتها القضاء la magistrature, la finance, les registres ما يسمى بالدواوين هذا ديوان الجند ديوان الخراج ديوان الزكاة tout enregistré dans des bureaux tous les entrées les sorties المداخل والرواتب tout الصادرات والواردات كل عمر بن الخطاب عبقري حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر. S'il devait y avoir un prophète après moi, ça aurait été Omar رضي الله عنه. عبقري رضي الله عنه. عمر بن الخطاب يقول في صحيح البخاري ومسلم وفي صحيح ابن حبان
Il dit dans un hadith, قال إن الله تعالى حرم الخمر. Allah Azza wa Jalla interdit le vin, الخمر. وإن الخمر من خمسة. Le vin se fabrique à partir de 5 produits. العنب, في رواية الزبيب, العنب والعسل والحنطة, le blé, والشعير, l'orge, le miel, le raisin, والتمر. Il cite les 5 produits utilisés à l'époque du prophète. Mais voilà qu'il chauffe. Ou faqih. Pour ne pas croire qu'il n'y a que les 5, قال وما خامر العقل والخمر ما خامر العقل. Il donne la règle. Tout ce qui te rend saoul, etc., qui perd sa conscience, eh bien c'est du khamr. Peu importe le produit. Peu importe. قال والخمر ما خامر العقل أي ما غطى العقل. أعطاك قاعدة. فقيه. Il te donne le texte qui s'est passé, mais il te donne la règle. ويا الرسول قال كل مسكر خمر. Il dit dans le même hadith, وفي نفس الحديث يقول عمر رضي الله عنه ثلاث, il y a 3 choses. ثلاث, وهنا جملة اعتراضية, puis il y a une phrase entretirée. أيها الناس. Il dit ثلاث أيها الناس. Il y a 3 choses. Aux gens, je m'adresse à vous. ثلاث أيها الناس وددت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدا. Il dit j'aurais aimé que le prophète alayhi salatu wassalam, avant de nous quitter, il nous aurait montré ces 3 choses. هما 3. هذا عمر الإمام المجتهد العبقري الصحابي الجليل يقول كنت نتمنى 3 الحاجات لو النبي صلى الله عليه وسلم بين لهم لينا قبل ما يموت عليه الصلاة والسلام قبل ما يفارقنا. نتمنى c'est quoi؟ الكلالة والجد وأبواب من أبواب الربا. Il dit الكلالة هو لما كيموت ميت ما عنده لا والدين, لا والد لا والدة لا جد لا جدة ولا أولاد, عنده الخوت بنات ولا الذكورة. الكلالة c'est quand il y a un défunt qui a laissé derrière lui des frères et sœurs, ou bien des frères ou des sœurs, mais pas de parents, pas d'ascendants, pas de descendants. Ça s'appelle kalala. Le dernier verset dans Surat An-Nisa. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك, et ainsi de suite. Donc فيها خلاف قليل, ولكن هذه الكلالة المشهورة عند الفقهاء. ما عندوش الأصول, الوالد والوالدة وكذا, وما عندوش الأولاد ولا بنات ولكن عنده إما أخ ولا أخت ولا بجوج, يسمى الكلالة. يقول il y a divergence entre العلماء dans l'héritage. هذا في علم الفرائض, علم التركات. Et Omar il dit j'aurais aimé que le prophète nous montre quelques réponses par rapport à ce chapitre de الكلالة. وكذلك الجد. الجد من أصعب الأمور في الفرائض. C'est un des sujets les plus délicats dans le domaine de l'héritage, le grand-père. Quand il est présent avec les frères du défunt. إذا وجد الجد مع إخوة الميت, هذه مشكلة, خلاف طويل عريض بين منهج لا فوا دو علي رضي الله عنه ومنهج ابن مسعود رضي الله عنه ومنهج ابن عباس رضي الله عنه. قضية يعني اللي كنت كنقول للإخوة الطلبة لما كنت كندرس كنقول لهم هذه حريرة محرحرة. Vrai soupe comme on dit. Bien sûr, il y a des méthodes de travail. يعني معروف الطريق ديال هذه والمنهج هذا والمنهج هذا والمقارنة بيناتهم, ولكن الصحابة الكبار les grands جيوش الصحابة اختلفوا. فهمت؟ إذا دخل الجد وكاين الإخوة. عمر il sait ce qu'il dit. Il dit j'aurais aimé وددت لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا, il n'aurait pas quitté ce monde, حتى يعهد إلينا فيهن عهدا. J'aurais laissé une réponse. الكلالة والجد وأبواب من أبواب الربا, des chapitres de l'usure, des intérêts, c'est-à-dire dans la finance,
dans le domaine transactions financières, في المعاملات المالية. Qui dit ça? Omar ibn Khattab. radiyallahu anhu. Donc c'est pas facile de dire halal ou haram, هكذا وصافي. لا, لا. C'est une lourde responsabilité. Quelqu'un qui déclare le halal comme étant haram, comme s'il déclarait ce qui est haram comme étant halal. من حرم ما أحل الله كمن أحل ما حرم الله. Donc Allah يجزيكم بخير. إخوة, les sœurs, les frères, les إخوة ou les أخوات, faites attention pour votre religion, pour votre foi يوم القيامة. Parce que quand vous dites halal ou haram, eh bien attendez-vous à une question يوم القيامة devant Allah. Toutes les personnes qui vont vous suivre, vous en serez responsables يوم القيامة. اللي صحيح تبارك الله عنده الحسنات بزاف توكل على الله. يقول حلال ولا حرام ولا، لأنه سيسأل أمام الله. فلذلك nos juristes فقهاؤنا الكبار aujourd'hui ils n'agissent pas comme ça. يقولوش حلال حرام حلال حرام 100%. لا لا لا. يدرس القضية ويشوف العلماء ماذا قالوا والمجاميع الفقهية ماذا قالت. Les grandes instances religieuses, ce qu'ils en pensent. Les analyses faites par des grands érudits spécialisés dans la finance. Et la finance islamique. ماشي بالسهولة الإنسان يجي وزيد يدفع وصافي. إذن أرجو أن يكون هذا الأمر واضحا. فالأمر ليس بهذه السهولة. Vous voulez dire حلال وحرام؟ Je vous réponds 2 minutes. بغيتوا واش حلال ولا حرام؟ غير نعطيكم الجواب اللي قالوه العلماء. لكن est-ce que ça va résoudre le problème? Non. علاش؟ Parce que l'autre il va dire halal. Oui, mais pourquoi c'est halal? Ah, parce qu'on m'a dit que c'est halal. Alors pourquoi? Parce que c'est pas des dinars en or ni des dirhams en argent. حلينا المشكلة؟ ما حليناش المشكلة. حليناش المشكلة. لكن إذا فهمنا كيف وصلنا إلى هذه العملة, le processus naturel, le long des milliers d'années, jusqu'à arriver à la crypto-monnaie, il faut le comprendre. خلاصته, en résumé, nous نعرف بأن الناس قديما, ça existe encore aujourd'hui, mais il y a des milliers d'années, c'était très courant. Au début, c'était le troc. معروف أن البيع في الزمان القديم كان ما يسمى بالمقايضة. مقايضة. بيع dans la terminologie de الفقه الإسلامي يقول بيع عين بعين. عين le terme عين dans الفقه كلمة عين هذا ما يسمى بالألفاظ المشتركة. Le terme a plusieurs sens. لفظ واحد لكن المعنى متعدد. العين c'est l'œil. هذه تسمى عينا. La source d'eau ça s'appelle عين. عين ديال عين كذا وعين كذا وعين. Une source d'eau ça s'appelle عين. C'est le même terme mais le sens il est différent. L'espion الجاسوس يسمى عينا. L'or ça s'appelle عين. L'argent ça s'appelle عين. La matière ça s'appelle عين. La matière. Ça c'est عين. Ça c'est عين. Ça c'est عين. كل هذه أعيان. هذه أعيان. Donc بيع عين بعين. Un objet contre un objet. Ça c'est dans le fiqh ça s'appelle مقايضة. Le troc. بيع عين مقابل بعين. هذا ثمن وهذه سلعة. Ça existait avant. ثم تطورت الأمور فصار الناس يستعملون الذهب والفضة. À un certain moment, le troc a diminué et on a dû utiliser l'or et l'argent. لماذا؟ لأن حمل السلع من مكان إلى مكان أمر يشق على كثير من الناس parce qu'avant, ce n'était pas facile de transporter de la marchandise, notamment quand tu en as beaucoup. D'une ville à une autre, les pillards, les bandits, les voleurs, les attaques, les agressions. Et il faut des montures de la garde. لأن هذا يحتاج قديما الطرق غير آمنة فتحتاج إلى حراسة وتحتاج إلى جهد كبير مع قطاع الطرق مع فالناس الحمد لله الله عز وجل هداهم والذي قدر فهدى. Il a inspiré aux gens d'utiliser l'or et l'argent. فاستعملوا الذهب والفضة. le dinar en or. Le dinar islami. Donc les musulmans au début du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque du prophète alayhi salatu wa sallam, après sa mort, pendant des décennies, كانوا يستعملون الدينار والدرهم المأخوذين من الروم ومن فارس. C'est les Perses et les Romains, les Byzantins qui avaient la monnaie en or et en argent. Les uns en or, les autres en argent. Dirham, les Perses, dinar chez les Romains, et les Byzantins.
Les musulmans, ils n'ont pas eu de gêne pour utiliser quelque chose qui vient des autres qui ne sont pas musulmans. Ils l'ont utilisé pendant des années, dessiné. Mais par un certain moment, comme les musulmans avaient un pays qui est devenu fort économiquement, etc., donc ils avaient besoin de protéger aussi leur économie. ليحتفظ المسلمون يحفظوا اقتصادهم احتاجوا إلى عملة وطنية, ce qu'on appelle une monnaie nationale. On voit, nous, quand il y a une monnaie qui n'est pas nationale, des fois, le risque, il est grand. Il est très, très grand. Même dans les pays européens. Les Anglais ont gardé leur monnaie. Ce n'est pas pour rien. La plus grande bourse, elle est là-bas. C'est pas pour rien. فالمسلمون هذا ما فعلوا. فالدينار, donc après le troc, انتقلنا إلى ما يسمى ببيع العين بالثمن. عين, l'objet, ça c'est aussi un objet, la monnaie, mais on l'appelle ثمن, le prix. Le prix, ثمن. عين بثمن. هذا هو البيع مطلق. Ce qu'on appelle une vente tout court. هذا بيع مطلق. بيع عين بثمن. الدرهم en argent 2 grammes 97,97. الدرهم الإسلامي فيه 2 جرامات و97. Donc moins de 3 grammes. والدينار 4,25 4 جرامات فاصلة 25. هذا التقدير الذي عليه العلماء في عصرنا. طبعا parce qu'ils ont trouvé des pièces bien sûr. ووزنوها طيب استمرت الأمور. Si on échange ثمن بثمن, c'est ce qu'on appelle صرف. À l'échanger de l'argent, c'est صرف. ثمن بثمن. Et ça a continué pendant des siècles. Il n'y a pas très longtemps, الناس وجدوا أن, comme les anciens, ils ont trouvé que le fait de transporter de la marchandise pour faire du commerce, c'est pas toujours évident. Eh bien, après des siècles, ils ont trouvé que même le transport de l'or et de l'argent, ce n'est pas évident. Parce qu'on va te tuer sur la route. وجدوا أن في حمل الدينار الذهبي أو الدرهم الفضي والسفر به أن فيه خطرا عظيما. يعني تصور أنت دابا احنا في زماننا, si on avait dans nos poches l'or, de l'or, dinar en or, comme a dit le frère, يعني 100% halal, si on avait des dinars en or maintenant, et on sort avec 20 pièces, 20 fois 4,25, ça fait combien? Quand même, on est 80 grammes. 80 grammes. Imagine, tu sors la nuit, تخرج بوحدك بالليل ومعاك 100 pièces, ça fait 4 kilos. ياك ولا fois 4. 400, ça fait 400, un demi-kilo. 4,25, plus ou moins, un demi-kilo. Un lingot d'or, 2 fois c'est un lingot d'or. Si tu dois acheter une voiture qui coûte par exemple 30 000 euros, et tu imagines en or combien tu dois porter? Si tu dois acheter une maison, 40 000 euros. La criminalité va aller, je ne sais pas, la courbe elle sera, le pic il sera vers l'infini. فلذلك الناس وجدوا بأن هناك طريقة أخرى. Ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser l'or de côté, le protéger. نحفظ الذهب أو الفضة في المصارف المركزية dans les banques centrales ou bien auprès de l'État. C'est l'État qui s'en occupe. الدولة هي التي تتكفل بحفظ الذهب. وتصدر أوراقا تساوي قيمة هذا الذهب. Elle va éditer des billets, ce qu'on appelle les billets de banque. فلوس اللي كنسميوها احنا الفلوس. هذه الورقة. Ça s'appelle billet de banque. هذه ورقة. الأوراق المصرفية. Les billets de banque. Bank note. الأوراق. أصدرتها. هذه en elle-même elle n'a aucune valeur. هذا ورقة. Elle n'a aucune valeur. لكن الدول, les États, ont dit, comme j'ai dit, il faut un État derrière. C'est pour ça que l'Europe n'a pas ouvert ses portes à la crypto-monnaie faire n'importe quoi. C'est pour protéger les gens et les citoyens et l'économie. فالدولة, l'État te dit, les autorités, يقولوا لك هذه الورقة 5 euros, elle est équivalent, par exemple, à moins d'un gramme, un dixième de gramme d'or, par exemple. عشر ديال الجرام
يسوى 5 أورو. Donc c'est ça sa valeur. Qui protège cette valeur, c'est l'État. من الذي يحفظ هذه القيمة? Parce que quelqu'un va te dire ouais mais 5 euros pour moi elle vaut 1 euro. لا الدولة قالت 5 euros c'est 5 euros. حتى لا يتلاعب الناس بهذا الأمر. فتطورت الأمور ولذلك لما ظهرت هذه الأوراق comme j'ai dit au début, chaque nouvelle question elle provoque des polémiques, des divergences, c'est normal. ما من نازلة جديدة إلا وتحدث عند عموم المسلمين وحتى عند الفقهاء مثل هذا النقاش والحوار أمر طبيعي. Il faut tout d'abord comprendre c'est quoi cette nouvelle chose. فلما ظهرت هذه الأوراق المصرفية suite à l'apparition des donc ce qu'on appelle les billets de banque, il y a eu divergence entre les juristes musulmans. اختلف فقهاء منهم من قال هذه ليست كالذهب والفضة في الحكم. Elle n'a pas le même statut que l'or et l'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle n'est pas soumise à la règle de l'usure, de riba. Je te prête 5, tu me donnes 10, il n'y a aucun problème. قالوا هذه لا تجري عليها أحكام الربا لأنها ما هي لا ذهب ولا فضة. شوف ها فقامت المجامع الفقهية, les grandes institutions juridiques dans le monde musulman, après discussion et analyse et études, وصلوا إلى أن هذه لها حكم الذهب والفضة. Elle a le même statut que l'or et l'argent. Le même statut. C'est pas de l'or et de l'argent, mais le même statut. لماذا؟ قالوا أنت لما كتمشي تخطب وتزوج باش كتعطي الصداق؟ بالذهب كتعطي بهادو. La dot, elle est donnée en quoi? En or. Elle est donnée en billets de banque. Quand tu vas acheter, tu achètes avec les billets de banque. Quand tu rembourses les dettes, avec les billets de banque. Quand tu donnes les zakat, avec les billets de banque. فمنها تخرج زكاتك ومنها تدفع صداقك وبها تشتري حاجاتك وبها تقضي ديونك. ومن بعد تجي تقول له هذه ماشي بحال الذهب والفضة في الحكم. فخرجت المجامع الفقهية, donc les grandes institutions, ils ont dit que ça, les mêmes règles que l'or et l'argent. Pour la ligne. C'est l'évolution naturelle. ثم جاء عصرنا الآن, on est passé grâce à la révolution technologique, on est passé à un autre monde. فعلمنا بسبب أو بفضل ما وصلنا إليه من تطور رهيب في التواصل, وصلنا إلى ما يسمى بالعملة الرقمية أو الافتراضية. Donc la monnaie, la devise virtuelle, la crypto-monnaie, etc. On est là aujourd'hui. وصلنا إلى هذا. Et c'est l'avenir. إلا أن يشاء الله أمرا آخر. Sauf s'il y a une surprise qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu a'lam. Mais sinon, c'est l'avenir de l'humanité aujourd'hui. De se référer, comme on voit l'évolution de la technologie, eh bien c'est l'avenir. C'est pour ça que la Chine se prépare, les États-Unis se préparent, certains pays européens se préparent, le Canada se prépare. كلهم يهيئوا نفسه لهذا العالم الجديد. Au Japon, c'est reconnu. في اليابان يقبلون يعني الأداء بالعملات الرقمية. يقبلون. Tu achètes un objet, le marché, le supermarché, bien il accepte. Je t'envoie combien? 2000 yens, ou je ne sais pas comment ça s'appelle la monnaie, le yen japonais. Eh bien, le chiffre, le code correspond à cette valeur. يقبلون هذا اليابان. أغلب دول العالم jusqu'à maintenant, non. Pourquoi? Parce qu'il faut le réglementer, il faut le préparer. ليس بالأمر الهين. حتى لا تخرب اقتصادات الدول. Sinon, ça sera l'écroulement et la destruction de tout un ensemble d'États et de sociétés. فإذا نحن وصلنا إلى هذا, وهذا هو مستقبل المعاملات المالية. Donc la finance dans le monde, elle va vers la crypto-monnaie. شئنا أم أبينا. فإذا لكن لابد أن نعرف ما الذي يحدث في هذا العالم. Encore un autre point. المعاملات المالية, les transactions financières تدخل في باب المعاملات بشكل عام. Nous avons 2 grands chapitres, 2 grands volets, 2 familles. في الفقه dans la jurisprudence musulmane, في الفقه الإسلامي عندنا بابان كبيران, باب العبادات وباب المعاملات. Qu'on appelle le cultuel, tout ce qui est culte, باب المعاملات, tout ce qui est relationnel. La finance rentre dans le relationnel.
المعاملات المالية هي جزء من المعاملات. المعاملات بشكل عام شنو فيها؟ فيها المعاوضات المالية، البيع والشراء إلى آخره والكراء، وهذا ما يتعلق بالمال. فيه المناكحات، الزواج، الطلاق، الخلع etc. tout ce qui concerne le mariage, le divorce etc. la séparation ما يتعلق ب tout ce qui est donc mariage et ce qui suit. وفيه المخاصمات quand il y a des litiges. donc là نحدث عن القضاء، فقه القضاء. donc comment se fait le témoignage en islam, les preuves apportées contre quelqu'un, quelles sont les preuves acceptées, les preuves non acceptées. On a par exemple l'audio, la vidéo, etc. comme témoignage, c'est une preuve ou pas, les empreintes, l'ADN, etc. Tout ça s'étudie dans la jurisprudence musulmane. يدرس كل هذا وغيره في القضاء. Il y a les peines et sanctions, العقوبات والحدود الجنايات الجرائم. Il y a التركات, ce qu'on appelle التركات, c'est-à-dire l'héritage, ما يتركه الميت. فكما يقول ابن العابدين هذه 5 les grands chapitres de المعاملات. donc la transaction financière font partie de المعاملات. فنتحدث عن المعاملات المالية التي هي واسعة. عناية المسلمين, pour vous donner une image, juste une image, une idée sur l'importance donnée par l'islam à ce qui est financier. أهمية المعاملات المالية في الإسلام. لأن بعض الناس قد يظن يقول لك احنا أمة اللي خصنا الصلاة وذكر الله وكذا، الفلوس سي با امبورطون. نو تعس عبد الدرهم وعبد الدينار، ويطبق الحديث في غير محله. هذا خطأ رهيب جدا. الله dit que l'argent c'est un pilier de la vie. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وفي قيامة بعض أهل العلم فسر بأنها قيم للأشياء، جمع قيمة valeur. Vous imaginez, Allah Ta'ala a donné comme qualification le mal dans le Coran un terme, mashallah. Dans le mal, il lui donne comme qualification. كيف سمى الله المال في القرآن؟ خير. ما خير. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا. s'il laisse خير. c'est quoi le خير? le bien pour l'héritage et الوصية etc. الوصية للوالدين والأقربين. سمى خير. وإنه لحب الخير لشديد. الخير ici مفسرين tous c'est المال. المال سماه الله خير. il n'a pas dit c'est du شر mal. non il dit خير. المهم savoir comment l'utiliser. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن العاص الصحيح قال نعم المال الصالح للعبد الصالح. tu as de l'argent propre et tu es quelqu'un de pur, masha'Allah. نور على نور. نعم المال الصالح للعبد الصالح. pas de l'argent sale. المال الصالح qu'on qualifie aujourd'hui comme étant de l'argent propre. فلوس يكونوا حلال وانت انسان مزيان tu sais comment le gérer dans ce qui est correct. الحمد لله رب العالمين. نعمة, il dit نعمة المال الصالح للعبد الصالح. Ça c'est la vision de l'islam par rapport à l'argent et le mal. لا يظن الإنسان بأن الزهد زعما ما شاء الله la piété c'est de s'habiller en déchiré ولا دابا déchirer le pantalon déchiré. il coûte cher, c'est à la mode. سبحان الله. شوف je vais citer des exemples. شوف العلماء ديالنا كيف اهتموا بالمعاملات المالية. القرآن الكريم d'abord. القرآن الكريم. Je vais citer 3 versets, pas plus. 3 آيات ولننتبه لها جيدا ولنتدارسها طويلا ولنتدبر ما قاله المفسرون فيها. والله j'invite les sœurs et les frères à aller revoir ces versets que je citerai et lire ce que les grands érudits ont dit à propos de ces versets et qu'est-ce que ça représente dans la finance islamique. Et même dans la finance en général, parce que l'islam, quand il propose des solutions, c'est pour l'avantage et l'intérêt de toute l'humanité, celui qui veut en profiter. Et d'ailleurs, l'Angleterre, la France, beaucoup de pays, et même la Belgique a eu des discussions avec des banques islamiques pour essayer de trouver des alternatives, etc., qui permettent aux gens d'aller vers l'avant, Inch'Allah Ta'ala. Donc c'est ouvert à tout le monde.
المالية الإسلامية هي خير للجميع لمن أراد أن يرجع إليها ويستفيد منها فهي خير للجميع. هذه آيات ثلاثة. Donc je vous invite à aller revoir ces versets. آيتان في سورة البقرة وآية في سورة النساء. Deux versets dans سورة البقرة, le troisième est dans سورة النساء. وهذه الآيات, parce qu'on reviendra sur ces versets quand je vais parler dans les prochaines séances, des règles, comment comprendre le déroulement et le fonctionnement de tout ce qui est transactions financières. المعاملات المالية على أي أسس تقوم. Interdire des choses sur base de quoi? ما تبغي تحرم تقول حرام. على أي أساس حرمتها؟ الكريبتوموني حرام sur base de quoi? Parce que c'est pas de l'or et de l'argent. Les ulama jamais ils ont dit ça. ما قالوش هادشي. Il y a eu discussion à un certain moment et puis c'est fini. على أي أساس حرمتها? Dis-moi. Sur quelle base? Riba. Il n'y a pas de riba. Il n'y a pas de riba. J'achète de la marchandise, je paie avec un code qui représente une certaine valeur. Et fait une riba. Il نردوا البال. Quelles sont les bases? الآية الأولى, le premier verset, قول الله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. وأحل الله البيع وحرم الربا. Allah subhanahu wa ta'ala, verset 175, je pense, dans Surat al-Baqarah. Allah a déclaré halal, al-bay', le négoce. Al-bay'. Ce al en arabe, parce que si, c'est ça le problème maintenant. Des personnes qui s'aventurent à donner des avis, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Al-bay', tu veux comprendre c'est quoi le terme al-bay', c'est pas la traduction qui va te le donner. C'est de voir comment les érudits ont compris ce mot arabe, dans un style arabe. هذا أسلوب عربي ولفظ عربي. فمن أراد أن يفهمها ليس عن طريق الترجمة، إنما يرجع ما قاله المفسرون من خلال فهمهم لعربية القرآن الكريم. C'est un terme arabe, donc le comprendre c'est en arabe, c'est pas en traduction. Traduction te dit Allah a déclaré licite le négoce. À la ligne. العربية كما يقول ابن رشد الجد, cette fois-ci, le grand-père, pas Averroès que vous connaissez, c'est son grand-père. Lui aussi s'appelle Ibn Rushd. Ibn Rushd el-Jadd. Et c'était un juge à l'époque, un juge c'est un grand alim, un érudit. كان فقيها قاضيا عالما من كبار علماء المالكية, un savant maliki. Ibn Rushd el-Jadd. له كتاب المقدمات الممهدات, un grand livre de la jurisprudence de l'école malikite. Quand il a expliqué لما جاء إلى هذه الآية قال هاد le l'article défini هذه للعموم, c'est un terme général, معنى أن كل بيع حلال, toutes sortes de بيع, toutes sortes de contrats à la base, en principe il est halal. وأحل الله كل بيع, البيع veut dire كل بيع. Ça c'est des érudits, je parle des érudits. Vous parlez de qui? De Ibn Rushd. Ibn Rushd, c'est pas le seul qui a dit cette parole. Beaucoup de savants, beaucoup de grands érudits, mais je parle d'Ibn Rushd à titre d'exemple. En Andalousie, où il y avait des dizaines de milliers de grands savants, وسط عشرات الألوف من العلماء والفقهاء والمحدثين والأدباء وهذا, كان قاضي, il était juge. Ça veut dire il connaît à la fois une connaissance profonde des sciences de l'islam, plus cette aptitude de faire arbitrage entre les gens et de connaître la réalité, connaître les problèmes des gens. فكان عالما فقيها بالشرع فقيه بالواقع بأحوال الناس, لأنه باش يحكم بين الناس خصو يعرف التحريميات ديالهم, ويعرف المشكلات ديالهم, ويعرف العقود, il doit connaître les contrats, connaître la ruse utilisée par les gens, les arnaques, les fraudes, toutes sortes de... Il connaît. Sinon, il ne peut pas être un qadi. On va te mentir, tu ne découvres rien. Qadi, Ibn Rushd, el-Jadd. Son petit-fils d'ailleurs, il était la même chose. Rahimahullah. Il dit toutes sortes. Il dit à partir du verset, on comprend que tous les contrats de vente, de commerce, du négoce, de location, de louage, de gage, de halal.
إلا ما خصه الدليل. Sauf exception faite sur base d'une preuve. D'une preuve. Il n'y a pas de preuve, ça reste halal. هكذا فهم الناس. هذه الآية donc c'est un verset, ça c'est une partie du verset. وأحل الله البيع وحرم الربا. القاضي أبو بكر بن العربي المالكي, le grand juriste d'Abou Bakr qu'on a vu pendant des semaines, رحمة الله عليه, هذا العقل العبقري, il dit quoi? ويتحدث عن هذه الآية. قال هذه الآية أحد أركان الدين. On se réfère aux bases. باش تفهم الإنسان. Il dit c'est un pilier de la religion. Ce verset. هذا وأحل الله البيع وحرم الربا. اقرأ 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 اقرأ. C'est un morceau de verset. بحال اللي كيقرا يعني l'adresse d'une rue. وحل الله البيع وحرم الربا. Les gens qui comprennent. Il dit quoi? هذا ابن العربي. ابن العربي, n'oubliez pas son livre de tafsir, Anwar al-Fajr. 80 000 pages. 80,000 صفحة. un seul. خلي الكتب الأخرى ديالو. كتاب واحد. كتاب أنوار الفجر في تفسير القرآن. Il expliquait après la prière de l'Fajr. Il dit le majlis, après la prière de l'Fajr à la mosquée, il donnait cours de tafsir. Et les élèves écrivaient. الطلبة يكتبون ما يقول. 80,000 ورقة. 80 000. هذا ابن العربي, pour vous donner une idée, c'est qui Ibn al-Arabi? Mais c'est Ibn al-Arabi. Nous, on est incapable d'écrire ce qu'il a écrit, juste copier. Lui, c'est de sa tête. إذا قالوا لك 80,000 غير اكتبها الله يجازيك بخير, on te paye juste écrit. 80,000, السلام عليكم ورحمة الله. Cherche un scanner ولا شي حاجة. Même 80 000 feuilles, faire photocopie. Impossible. Impossible. Lui, il a dicté. من علمه رحمه الله. ابن العربي, il dit de ce verset dans la finance. قال وهذه الآية أحد أركان الدين. C'est un pilier de الدين. Deuxième verset. الآية الثانية. Et là, je vous invite aussi à bien méditer. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a informé que le pilier central de toute la religion de l'islam, le pilier central, c'est la ilaha illallah. La ilaha illallah, il y a asl al-usul. Clair. Ou subhanallah. Le verset le plus long dans le Coran, c'est pas le verset qui parle de la ilaha illallah, directement. Il parle de la finance. Il parle des transactions financières. أطول آية في كتاب الله أطول آية في أعظم سورة وفي أطول سورة في القرآن الكريم هو ماذا؟ هي ماذا؟ هي آية الدين أو آية المداينة. Le verset 282 dans le Coran الكريم. La plus grande sourate, la plus longue sourate, le plus long verset, il s'agit d'un verset qui parle de la transaction financière. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. Vous faites une dette à échéance déterminée, eh bien, mettez-la en écrit. واضح? Elle fait toute une page. Elle fait toute une page. Un verset. Il fait toute une page. آية واحدة في صفحة كاملة. فلذلك ينبغي أن نتدبر. هذه الآية, donc ce verset, يقول عنها ابن العربي lui-même. يقول ابن العربي رحمه الله تعالى عن هذه الآية بأنها أصل في مسائل البيوع وكثير من الفروع. Il dit c'est un principe, c'est un pilier, c'est un fondement dans tout ce qui est transaction financière. قل عن الآية ديال المداينة أصل في مسائل أصل pas فرع, c'est pas un détail, c'est un fondement. Vous voulez comprendre ce qui se passe dans la finance, dans les transactions financières, dans le monde de l'argent et des biens. Et وأحل الله البيع إذا تداينتم بدين أصل في مسائل البيوع وكثير من الفروع. Comment on va parler de la finance? On n'a pas compris ni ce verset le premier ni le deuxième. الآية الثالثة, là c'est aussi ما شاء الله هذه آية كما قال عنها العلماء
جامعة لكل ما نهى عنه الشرع في البيوع. Tout ce qui est interdit. Tout ce qui est interdit comme transaction financière dans un seul verset. جمع لك الله تعالى في آية. ما هي؟ قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا سورة النساء les femmes. Je pense le verset 29. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Ô vous qui avez cru, ne mangez pas l'argent de vos frères, des gens, illégalement. Le batil, illégalement. Ça veut dire ce que le shar n'accepte pas. ما لا يقبله الشرع هو الباطل ليس بحق. Tu utilises la fraude, باطل. الغش من الباطل. الربا من الباطل. الغرر aléatoire. Ça veut dire comme les jeux du hasard. Hein? Ça va aboutir ou pas. Je te vends ma voiture. تقول لواحد انا نبيع لك السياره. Tu dis à quelqu'un je te vends ma voiture. Laquelle elle est là, machallah. Il la voit. Il n'y a aucun problème. ليست مجهولة لأنه يراها وجربها, il va la tester. Il n'y a aucun problème. Donc faire la distinction entre le jahala et le gharar, aléatoire et inconnu. Là il est connu. لكن المشكل فين هو? Tu dis طيب le prix il est combien? 3000 euros. Machallah, jazakallahu khairan. Je paye. Tu vas la livrer quand? Et pourquoi je vais تعطيها لي? قال لك الماء تحت الثلج. Quand il y aura de la neige qui va tomber. Ça c'est aléatoire. معناه بحال اللي كيقمر معاك. غادي يكون الماء يكونش الله اعلم. Dans combien de temps? Si la neige ne tombe que dans 20 ans. Dans 20 ans tu es déjà mort. ليه من غيعطي السيارة؟ هذا يسمى الغرر. On verra ça le gharar dans la crypto-monnaie. Parce que le gharar, comme dit l'imam al-Nawawi, le gharar, retenez le terme le gharar, aléatoire. وهو مجهول العاقبة. غيوقع ولا ما يوقعش امتى؟ الله أعلم. Ça s'appelle le gharar. الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم نهى عن الغرر, عن بيع الغرر. Le prophète صلى الله عليه وسلم interdit la vente aléatoire. يقول الإمام النووي هذا أصل في البيوع. Une référence solide. Ça veut dire on peut traiter sous le titre de الغرر des milliers de questions. آلاف وألوف من الأسئلة المالية تدخل تحت هذا الحديث ديال الغرر. Quand est-ce qu'il va livrer la voiture? Quand mon frère revient du voyage. Quand est-ce qu'il va revenir? الله أعلم. الغرر. مش واضح؟ فإذا non, on va Inch'Allah traiter de tout cela. Donc je parlais du troisième verset. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الباطل عنوان, c'est un titre très très large. الباطل. On va voir que presque tous les interdits rentrent dans le باطل. لذلك قالوا هذه آية جامعة. الآية, ce verset de Sourate An-Nisa, Masha'Allah, il inclut tout ce que vous voulez comme interdit. حتى قال ابن العربي, comme ça je clôture pour cette fois-ci, Inch'Allah Ta'ala. Sinon, on continuera parce que ça c'est un mot. J'étais obligé de dire la première partie, je sais الأول ولا الدرس الأول, parce que je sais qu'est-ce qui vient après, je le vois. ابن العربي رحمة الله عليه قال وهو في كتاب أحكام القرآن, un autre livre, وهو يتحدث عن البيوع المنهي عنها, les ventes interdites. قال والمعاني التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit les raisons pour lesquelles le prophète a interdit certaines ventes, hein, que la règle dit que tout est halal, excepté. Donc il dit l'exception. قال 56 معنى. قال 56, 56. ابن العربي, il a fait, Masha'Allah, استقراء, une étude complète. Il a regardé ce qui est interdit. 1. بيع الحصى, بيع الحبل, الحبلة, بيع اللبن في الضرع والصوف على الظهر. المهم, on va voir ces détails, Inch'Allah. قال 56, 56. Raisons pour lesquelles on interdit une vente. Quand on dit c'est haram, est-ce qu'on les connaît? اللي حرم la crypto-monnaie. واش داخله هنا في هاد 56 ولا لا؟ طبعا الجواب غيكون يقول لك الله أعلم, je ne sais pas. فلماذا تحرم؟ ابن العربي, regarde ce qu'il va utiliser. يعني moi je l'appelle l'étude de l'entonnoir. On va voir dans ce sens. شوف ابن العربي العقل, الدماغ اللي عنده. هادو علماء كبار. Vous savez c'est quoi un alim qui est compétent dans un domaine? C'est quelqu'un qui sait faciliter
la science compliquée. Ibn al-Arabi, il a étudié des centaines et centaines. Je mets à 56. Déjà, il te donne prêt à emporter. أعطاك قال لك هي 56 هذه هي المنهي عنها في البيوع. ايوا يا ابن العربي قال لك les 56 on peut les résumer en combien قال لك وحده بسبب العقد le contrat lui-même صفة العقد ترجع إلى العقد نفسه il peut être affecté العقد براسه في شي مشكلة ou bien في صفة المتعاقدين les contractants مشكلة في المتعاقدين واحد مثلا كيف في العقد il n'est pas sain d'esprit ماشي مجنون لا يصح عقده un enfant dans les petites choses mais pas dans les choses importantes تتوقف على إجازة وليه pour l'autorisation des personnes qui sont majeures qui sont sains d'esprit etc. إذن إما في العقد وإما في المتعاقدين وإما في العوضين. Bien le problème réside dans quoi? Il est dans les contreparties, soit dans le prix ou bien dans la marchandise. Quel mouchkil ftaman majhoul, on ne connaît pas le prix par exemple, ou bien on ne connaît pas la marchandise, ou bien il y a riba, etc. etc. Mouchkila. Il y a des produits soumis à la règle de l'usure. Il dit أو في حال العقد أو في وقت العقد. Et tu résumes les 56 points en 7 points. Ça peut être العقد ما شاء الله, il n'y a aucun problème. Il répond à toutes les conditions. العقد صحيح. Les deux contractants المتعاقدان ما شاء الله جائزة التصرف يعني ils sont aptes de contracter un contrat de vente. Il n'y a aucun problème. Ni dans le prix, ni dans la marchandise, ni dans l'acheteur, ni dans le vendeur, ni dans les conditions. Et فين هي المشكلة؟ قال لك في وقت العقد. Le moment où on a conclu العقد, الجمعة, si c'est l'appel à la prière, ça pose un problème. طيب يا ابن العربي 7 c'est beaucoup. قال qu'on peut les résumer en 3 points. قال لك في 3 ديال الحاجات. شنو هي؟ قال لك إما النهي بسبب الربا, بسبب الباطل, بسبب الغرر. Il 56 tombe à 3. 3 raisons pour interdire une vente. قال لك 3 ديال المعاني والأسباب باش تحرم شي بيع. شنو هي؟ قال لك إما parce qu'il y a des intérêts, donc l'usure, riba, comme par exemple prêter avec condition de prendre plus, مثل القرض الذي اشترط فيه زيادة عند القبض, ربا, il dit riba, ou bien الغرر aléatoire. On ne connaît pas, est-ce que ça va être livré à temps ou pas, quelle période, quel prix, quelle couleur, هذا كله من الغرر. أو قال الباطل, ou bien الباطل, il y a la fraude كالغش إلى آخره. ثم ختم وقال هاد les 3 on peut les résumer en 2. C'est quoi? قال الربا والباطل. الغرر il est inclus dans le باطل. الغرر aléatoire, c'est pas juste. Tu me dis je te livre la voiture quand il y aura par exemple du vent à 200 km à l'heure. Subhanallah. مش واضح؟ فقال حتى ذاك الغرر ندخلوه في الباطل. Il s'est arrêté là. Mais on peut même riba l'inclure dans le باطل. Ça revient al باطل. ذاك الآية لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل لأن الربا من الباطل. تهنينا. شوف سبحان الله, ça c'est العلم, العلماء. فلذلك اضطروا, je suis obligé d'arrêter là. اضطروا للتوقف اليوم ولا بد أن أتابع. Donc la prochaine fois je vais commencer inchallah subhanahu wa ta'ala par continuer l'importance donnée par l'islam à la finance, tout ce qui est transactions financières. Je vais parler maintenant de le Coran. Je citerai des hadiths donc qui ont cette caractéristique générale, hadith jami'a fi hadha al-bab. Après, je vais citer les efforts de quelques érudits depuis les premiers siècles. يعني عظماء كتبوا وألفوا في المعاملات المالية. Vous allez découvrir le génie des musulmans. Il y a des choses qu'aujourd'hui on vient d'inventer, que les musulmans ont traitées depuis 12 siècles dans leurs ouvrages, dans la finance. Et je ne citerai pas maintenant l'exemple, je le laisserai inchallah pour la prochaine fois. Après, on va rentrer, quand on aura fini cela, on va parler de tout ce qui est la crypto-monnaie et les règles d'abord de ce qui est financier.
قواعد الحاكمة للمعاملات المالية. Il y a des règles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Des règles. Pour voir comment ça fonctionne, le fonctionnement. كيف تعامل الفقه مع المال ليبقى حلالا ويبقى ميسرا. La vision de l'islam, il y a des règles. Quels sont les objectifs? وما هي مقاصد المعاملات المالية? L'islam a autorisé tout, sauf exception. Pourquoi? Quels sont les objectifs dans la finance? Il vise l'islam à quoi? À réaliser quoi? Ton bonheur sur terre, bien sûr. Ça fait partie des objectifs. من المقاصد تحقيق التنمية البشرية, le développement وسعادة الإنسان في الدنيا إلى آخره. فسنرى هذا. Et puis quand on aura compris tout cela, comment ça fonctionne, après on va voir la crypto-monnaie, c'est quoi? C'est quoi? Et le fonctionnement de la crypto-monnaie. Comment? كيف؟ ما هي حقيقة العملة الافتراضية؟ وكيف هي معاملاتها؟ وما هو حكم الفقه الإسلامي فيها؟ ولماذا اختلف الفقهاء فيها؟ Les avis différents, les étudier, les analyser pour aboutir à une conclusion. لنصل إلى نتيجة تفيدنا وتنفعنا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.